اور میں بات کر رہا تھا تعزیہ داری کی. کسی بات کر رہا تھا؟ تعزیہ داری. اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں اسے قرآن سے ثابت کروں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے کچھ باتیں سمجھنی ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کی نشانی کیا ہے؟ صفا اور مروہ. صفا اور صفا اور صفا اور مروہ کیا ہے؟ ایک ولیہ کا، حضرت ہاجرہ کا صرف دوڑنا ہے. ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف دوڑی. کوئی اللہ کے نبی نہیں دوڑے، کوئی اللہ کا رسول نہیں دوڑا، بلکہ صفا اور دوڑ لگائی. اللہ کو آپ کا یہ دوڑنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس دو چھوٹی پہاڑی کو اپنی نشانی قرار دیا. اس آیت کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں صرف صفا اور مروہ نہیں، بلکہ اس سے مراد ہر وہ مقدس مقامات جو اللہ والوں سے، جو اللہ کے محبوبین سے، جو اللہ کے پسندیدہ بندوں سے منسوب ہو، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے مقام ابراہیم، یہ منی، یہ عرفات، یہ مزدلفہ، یہ سب کچھ اللہ کی نشانیاں. زمانوں میں محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اور جو ان چیزوں سے منسوب ہے، اذان، اقامت، یہ مینارے، یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. سبحان اللہ. تو صفا و مروہ ہی نشانی نہیں، بلکہ جو مقدس مقامات ہیں، جو کسی ولی سے، جو کسی نبی سے، جو کسی ولیہ سے منسوب ہے، وہ سب اللہ کی نشانی ہے. اتنی بات سمجھ گئے؟ جی. بولیے. قربانی میں بکرا لاتے ہوں گے. کیا لاتے ہیں؟ بکرا. بکرا یا کوئی گائے بھی لاتے ہوں گے. یہ گائے ہے کیا؟ یہ بکرا ہے کیا؟ بکرا ہے، گائے ہے. اس کا مذہبی کیا تعلق ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ بکرا جب تک تم نے قربانی کے لیے خریدا نہیں تھا، توجہ، یہ بکرا جب تک تم نے قربانی کے لیے خریدا نہیں تھا، تب تک وہ بکرا ہی تھا. یہ گائے جب تک تم نے قربانی کے لیے خریدی نہیں تھی، تب تک فقط وہ 4 ٹانگ والی گائے تھی. لیکن جیسے ہی بازار میں جانے کے بعد تم نے بکرا، تم نے گائے خریدی، اب یہ بکرا، یہ گائے نہیں رہی. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. اب یہ بکرا اللہ کی نشانی ہو گیا، اب یہ گائے اللہ کی نشانی ہو گئی. بند ہو جاتا ہے. توجہ سے سنیے. بکرا پہلے بکرا تھا،
गाय पहले गाय थी, लेकिन सिर्फ आपने कुर्बानी के लिए खरीदी। कुरान कहता है, ये कोई मुफ्ती और मुल्ला नहीं बोल रहा, अल्लाह का फरमान है, वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शअइरिल्लाह। हमने इस कुर्बानी के खरीदे हुए जानवर को अपनी निशानी बना दिया। इतनी बात समझ लिए? ये शफे मिल्लत इस कुर्सी पे बैठे हुए, ये कुर्सी किसकी है? दूल्हा पे बैठ जाए, घर पे उनकी अम्मा अब्बा बैठ जाए, ठीक? मैं समझा रहा हूं आपके जहन को करीब करीब। ये कुर्सी जिसने बनाई है बैठने के लिए, आलिम बैठे, मुफ्ती बैठे, इमाम बैठे, पंडित जी बैठे, कोई बैठे, लेकिन मौलाना साहब आते हैं, माइक संभालते हैं। हाज़री अशरफ़े मिल्लत मिंबरे रसूल पे जलवागर हैं। सुभान अल्लाह। हाज़री अशरफ़े मिल्लत मिंबरे रसूल पे जलवागर हैं। तो मैंने कहा ये रसूल का मिंबर कहां से? क्या ये लकड़ी मदीने से आई? क्या ये कुर्सी मदीने से आई? क्या ये सोफा मदीने से आया? इसमें तो पंडित जी भी बैठते हैं, इसमें तो दूल्हा भी बैठता है, इसमें तो नौशा भी बैठता है। आप कहते हैं ये मिंबरे रसूल है, आप ये कहते हैं कुर्सी रसूल है, आप ये कहते हैं कि मिंबरे रसूल पर आले रसूल तशरीफ फरमा है। तो मौलवी साहब कहेंगे हाँ ये कुर्सी हर काम के लिए यूज होती है, मगर क्योंकि आले रसूल बैठ गए, नाइबे रसूल बैठ जाते हैं, तो अब ये कुर्सी कुर्सी नहीं रह गई। सुभान अल्लाह। अब ये कुर्सी कुर्सी नहीं कुर्सी नहीं, अब ये मिंबरे नूर, अब ये कुर्सी बैठ जाए, कोई मुफ्ती बैठ जाए तो वो मिंबरे रसूल हो जाए, तो ये कागज, ये लकड़ी की तासिया, अरे ये कुर्सी तो सिर्फ अशरफ़े मिल्लत के लिए नहीं बनी, सबके लिए बनी। बगैर ताजिया तो हम सिर्फ हुसैन के लिए। ये ताजिया निकलता है तो हमें करबला के हुसैन याद, जब ये ताजिया निकलता है हमें करबला के 72 शहीदों की याद दिलाती। कहते हो ताजिया बंद करो, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, 2 मिनट मेरी बात सुनो अलग करके। पूरा 11 महीना मौलाना साहब कुछ नहीं बोलते। जैसे बकरीद आती है, हाफिज जी की भी जबान 1.5 फीट की हो जाती है। ताजिया हराम, आला हजरत ने फरमाया हराम, फला हजरत ने फरमाया हराम, ये बिदअत है। ओके, नो प्रॉब्लम, पर एक शर्त है, जिस आला हजरत की तुम मानते हो, तो ये उर्स में जो भीड़ भाड़ होती है, ये उर्स में जो अपनी बीवी को स्कूटर पे बैठा के लेके जाते हो ऑटो में, वहाँ जो मेला और ठेला होता है, तो आला हजरत का फतवा उस मेला और ठेला के ताल्लुक से है क्या है वो भी देख लो। सिर्फ ताजिया में ही फतवा, ताजिया ही में बिदअत। सुभान अल्लाह, सुभान ये ताजियादारी हकीकत में तशहीरे हुसैनी है, तशहीरे हुसैनी है। जब आलम लेकर हज़रत अब्बास के चाहे
परचम हुसैनी लेकर ये हुसैनी अपने घर से निकलते हैं और जब गैर सुनता है कि आखिरकार ये हुसैन हुसैन कौन, तो ये आवाज उन लोगों को कोई देता है, ये वही हुसैन है जो करबला में 22,000 लश्कर के आगे दबे नहीं। ये वही हुसैन है। अरे हिंदुस्तान में गांधी जी ने कहा था कि अगर आजादी के लिए मुझे हुसैन के 72 साथी मिल जाते तो हिंदुस्तान को कब आजाद कर लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुसैनी है, ये हुसैनियत का ऐलान है। ये हक की सदा बुलंद हो रही है। बातिल के आगे ना दबने और डरने का ऐलान हो रहा है। जुल्म के खिलाफ आवाज हो रही है। बुराइयों के खात्मे के लिए हुसैन एक निशान पर, ये उसका ऐलान है। तो ताजियादारी छोड़ोगे? इब्न सीरीन फरमाते हैं निस्बतों के हवाले से कि अगर मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाले मुबारक मिल जाए, मुँह मुबारक मिल जाए, तो मैं दुनिया और आखिरत की सारी दौलत को कुर्बान कर दूंगा। और ताजिया के हवाले से सिलसिले कादरिया के अजीम बुजुर्ग हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी फरमाते हैं, हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी फरमाते हैं, ये ताजिया सिर्फ कागज और लकड़ी ही नहीं है, इस ताजिए के अंदर करबला वालों की रूह मुतवज्जिह है। और मुझे ये वाकया शेख आजम ने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा हजरत शहबाज सैयद शहबाज भागलपुरी सिलसिले शहबाजिया के अजीम बुजुर्ग, वो ताजियादारी के खिलाफ, ये बात खत्म कर दूंगा यहीं पर, वो ताजियादारी के खिलाफ ये क्या तमाशा, या हुसैन कागज की ताजिया लेके दौड़ रहे हैं, या हुसैन। तो वो अपनी छड़ी लेके आते और सबको भगाते। एक दिन ऐसा हुआ कि ताजिया निकला और आप अपनी छड़ी लेके गए कि अपने मुरीदों को समझाएंगे, अपने मुरीदों को बताएंगे कि भागो यहां से, निकलो यहां से, ये सब बिदअत है, ये गलत बातें हैं, ये बुरी इसमें है। तो अपनी छड़ी लिए थे, अपना असा लिए हुए थे, और जब वहां भगाने के लिए गए तो हजरत शहबाज के हाथ से उनका असा छूट जाता है और निहायत अदब में यूं खड़े हो जाते हैं। अब कन्फ्यूज से जो मुरीद थे, जो हजरत के कान में बोले थे, हजरत आपके मुरीद ताजिया उठा रहे हैं, आपके मुरीद ताजिया उठा रहे हैं, चलिए आप डांटिए। जब देखा कि हजरत का आलम ही बदल गया है, हजरत का मिजाज ही बदल गया है, हजरत मारने आए थे, हजरत डांटने आए थे, हजरत की लाठी छूट गई। कहा हुजूर खानका में जब पहुंचे, ये आपने क्या किया? आपने तो उनको और सहारा दे दिया, आप तो उनको डांटने गए थे, आप तो उनको मारने गए थे, आप तो उन्हें समझाने गए थे, हमने देखा आपके हाथ से लाठी छूट गई, आप अदब के साथ खड़े हैं। हज़रत शहबाज जवाब देते हैं, ऐ मुरीदों, मैं गया था अपने मुरीदों को समझाने के लिए, लेकिन जब उस ताजिए के पास गया तो मुझे इमाम हुसैन का जलवा नजर आया। मगर किसके नाम पे ताजिया निकालते हो तुम? बोलो। मौला हुसैन, मौला हुसैन। हुसैन करबला शरीयत बचाने गए थे या शरीयत लुटाने गए? बचाने गए थे। एक हुसैनी का किरदार क्या होगा? हुसैनी का किरदार क्या होगा?
شریعت بچانا یا شریعت کا مذاق اڑانا؟ بچانا بچانا. یہ جو جہالت کی رسمیں ہیں اسے شریعت کا مذاق اڑتا ہے. حسین کو کربلا میں یزید کے ہاتھ پر بیعت اس لیے نہ کی تاکہ شریعت کی حفاظت ہو جائے. ایک حسینی ہو کر کے جس حسین نے کربلا میں شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی دے دی وہ شریعت کی دھجیاں کیسے اڑا رہا ہے؟ یہ عورتیں، یہ ڈھول تاسا، یہ تعزیہ داری کا حصہ نہیں ہے. میں بہت سچ بولتا ہوں، بہت حق بولتا ہوں، ڈنڈے کی چوٹ پر بولتا ہوں. یہ ڈھول تاسا یہ حسینیت کی علامت نہیں ہے. ہم تو یا حسین کے نعرے ان کی بارگاہ میں منقبت پڑھیں، ان کی بارگاہ میں صلاۃ السلام پیش کریں، ان کے ذریعے اپنے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی ترقی کے لیے دعائیں کریں. یہ ڈھول تماشا، یہ عورتوں کا جانا، یہ حسینیت نہیں ہے. یہ حسینیت نہیں ہے. 11 مہینے کچھ دن تم اپنے بیوی کے کنٹرول میں رہتے ہو، محرم کے دن تم بیوی کو کنٹرول میں کر لو. کنٹرول میں نہ آئے تو پگہا سے باندھ دو، زنجیر سے باندھ دو. یہ حسینی جلوس ہے. سبحان اللہ. یہ امام علی پاک کا جلوس ہے. یہ حسین علیہ السلام کا جلوس ہے. یہ ہم مردوں کے لیے ہے، ہم نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے. اس لیے خرافات ختم کرو، ڈھول تاسا بند کرو. اپنے کو زنجیروں میں، اپنے کو رسیوں میں جکڑ کر کے حضرت عباس کا ایسے لے کے پرچم عباس، علم عباس لے کر چلو. سبحان اللہ. بے شک یہ کرو. میں سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو پورے طور پہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن رات کی تاریکی میں جب کبھی اپنے جھگڑوں سے نپٹو تو میری گفتگو سمجھ میں آئے گی. مسلمان لڑتا نہیں ہے، مسلمان جھگڑتا نہیں ہے، مسلمان تو اپنے آقا کی محبت پر فدا ہوتا ہے.